वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप गुरु प्यारी सतसंगत जीओ संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ सूही राग दे विच महले पहले दी बाणी। कल आपां 6 शब्द तक विचार कीते सी। उस तो अगे आपां विचार शुरू करते हाँ। सूही महला पहला सूही राग दे विच महले पहले दा शब्द है। रहो पंक्ति है, एक ही रहो दी पंक्ति है। तेरा सदड़ा सुनीजै भाई, जे को बाहै अलाए। के जे कोई उस प्रभु दा सदड़ा देंदा है, मुखों बोल के ज्ञान देंदा है, उस प्रभु तक जानदा गुर दा ज्ञान, जिसनूं आपां साफ शब्दों विच कह लईए कि जो कोई गुर दा ज्ञान देंदा है, गुर शब्द नूं अलाउंदा है, ऐसे भाई तो उस प्रभु दा सदड़ा सुनना है। तेरा सदड़ा सुनी जै भाई, जे को कहे जे को बह अलाए। कोई ऐसा भाई ऐसा भरा मिल जावे हे प्रभु, जिहड़ा तेरे बारे कुछ ज्ञान देंदा है, उस तो तेरा सदड़ा सुनना है। क्योंकि सदड़े देंदे ने जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने, कर कर ये सदड़ा देंदे ने। अज सौखा है, अज आपां लाइव ते ही अपना सदड़ा दे सकते हाँ। पहला गुरु साहबान गुरु नानक साहब महाराज जी ने चल के उदासियां कीतियां सदड़ा पहचान दे वास्ते। कर कर एहो पहुँचा सदड़े नित पवन। ओ पवित्र सदड़े घर घर पहुँचाए की पहुँचाए सदन हारा सिमरिया। कि उस प्रभु नूं सिमरिए जिसने सानू भेजा है, उसने फिर वापस भी बुलाना है। वो सदड़ा फिर कोई देंदा है, उसनूं सुनना। ए रहो पंक्ति है। जोगी होवै जोग वै, भोगी होवै खाए। तपिया होवै तप करे, तीरथ मल मल नाए। जोगी जो करदा है, दो तरह दे अर्थ। एक जो अर्थ कीते ने कि कोई जोगी हुंदा ओ जोग करदा है, ते कोई भोगी है वो खांदा है। तपिया तप करदा है, कोई तीर्थां ते इशनान करदा है। पर जे इत्थे आपां इस नूं मन ते विचार करदे हाँ कि जे उस प्रभु दा कोई सदड़ा देंदा है, हुण सदड़ा देण वाला कौन है? जोगी। उसने सानू ज्ञान देना हुंदा है, जुड़न दा परमेश्वर दे नाल। ज्ञान शब्द जिन्हों कहते जोग शब्दं ज्ञान शब्दं, वेद शब्दं ब्राह्मणे। वो फिर जो करे, जोगी ने जोड़ना हुंदा है, दूजे जीवां नूं परमेश्वर दा ज्ञान देना हुंदा है। वो फिर जोग वै। ते दूजा हुंदा है जिन्हें ज्ञान लेना है, जिन्हें उस ज्ञान नूं भोगना है, उस ज्ञान नूं भोगै। जोगी होवे जोग वै। कोई जोगी होवे वो परमेश्वर नाल जोड़दा है, भोगी होवे खाए। भोगी होवे उस भोजन नूं, ज्ञान रूपी भोजन नूं प्राप्त करे, पुंज लवे, खा लवे। तपिया होवे तप करे, फिर उस ज्ञान लैके फिर वो जीव भगती करे, उस शब्द की कमाई करे।
ਤੀਰਥ ਮਲ ਮਲ ਨਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਦੋ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਮੰਦਾ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੱਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੈਸਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਜੋ ਖੱਟੇ ਸੋ ਖਾਏ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੱਢੇਗਾ, ਲੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ, ਜੋ ਖੱਟਾ ਸੋ ਖਾਏ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੈਸੋ ਜੈਸਾ ਕਾਢੀਐ, ਜੈਸੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਮ ਚਿਤ ਨ ਆਵਈ, ਸੋ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਹਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਮ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਰਮ 'ਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਪੇਖੈ, ਜੇਤਾ ਪੇਖਣ ਤੇਤਾ ਧਿਆਨ, ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤੋ ਗਿਆਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ, ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬੀ ਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ, ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬੇਕਾਏ। ਹਮਾਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵੀਂ, ਬਹਿ ਕਰ ਦੇਵੀ। ਬਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੇਚ ਦੇਵੀਂ, ਬਹਿ ਕਰ ਦੇਵੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਾ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਪਾਖਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਪਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਾਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਬੈ ਕਰਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੈ? ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨ ਆਵਈ, ਜਿਤ ਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਵੇਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ। ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਜੋਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੀ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈ, ਮੰਗਣ ਚੱਲ ਪਏ, ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ। ਤਨ ਨੂੰ ਭਸਮ ਮਲ ਲੈਣੀ, ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਏਦਾਂ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਮੁਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ। ਸਿੰਘੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੋਗੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਜਨ ਪਦ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ 9 ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਸਣਾ, ਇਸ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਜੋਗ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ। ਏਦਾਂ ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੀਵ ਜੜਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਇਹ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ? ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਆ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਸ ਦਸੰਤਰ ਭਵੀਆ, ਦੇਸ ਦਸੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਟੂਟਾ, ਧਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹਿਸਾ ਹੈ ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਦਾ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਲਾਗੈ, ਕਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ। ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਚਾ ਪ੍ਰੀਚੈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰੀਚੈ ਕਰਾਉਣੀ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जोगत इब पाई है। इदां फिर अंजन दे विच रह के निरंजन दे नाल जुड़े रहना, परमेश्वर नाल जुड़े रहना, यही योग की जुगती है। उस छड्ड के जाण की लोड़ नहीं है। घर च रह के, परिवार च रह के, बस तन करके परिवार दे नाल हाँ, मन करके निरंकार दे नाल हाँ। मन निरंकार नाल जुड़िया है, तन परिवार नाल जुड़िया है। नानक जीवत अमर रही है, ऐसा जोग कमाई है। इनू कहते जीवत मरना। जीवत मरना की है? आपे दी पहचान कर लेनी, आपे दा ज्ञान प्राप्त कर लेना। जदों जोगिया ने पूछा सी कि जीवत मरना किमें है, गुरु प्रसादी आपो चीना, जीवते यही मरी है। उस घर दा भेत लैना, लश्करियां कर संभला, आए बजों लखाए, कार कमावे सिर तनी, लाहा पल्ले पाए, लब लो बरियाइयां, छोड़े मनो विसार, गढ़ ही पातशाह की, कदे न आवे हार, चाकर कहिए खसम दा सोहे उत्तर दे, बजों गवाए अपना तख्त न वैसा से। प्रीतम हथ बड़ियाइयां जय पाविता ते आप करे आखिया अब ना कोई। इदां फिर उस प्रभु दे नाल मिलना, उस प्रभु नूं जानना, इदां जीवत मरना है। उस प्रभु दे ज्ञान लै लेना। चौथे पद दा ज्ञान जिहड़ा है, पब्बा पवजल मार्ग विखड़ा, आस निरासा तरी है, गुर प्रसादी आपो चीना, जीवतियां इब मरिया। ये मार्ग विखड़ा, गुर दी कृपा नाल तरना, आपे नूं पहचान लेना, जीवत मरना है। फिर कहते ऐसा जोग कमाना है। नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। बाजे बाजो सिंगी वाजा, तो निरपा पद पाई है। एक वो सिंगी वाजा बजाउंदे सी, कहते उहदी लोड़ नहीं है, क्योंकि तो दृष्टमान है। आपां गुर ते ज्ञान द्वारा सहज तो जड़ी है, अनहद दा ज्ञान है। उस तो बिना ही बिस्माद वाजा है, बिस्माद नाद बिस्माद वेद। कहते इस नूं ये वाजा बजेगा, दृष्टमान की लोड़ नहीं, ते फिर ही असी निरपौ पद नूं प्राप्त कर सकते हाँ। तो निरपौ पद पाइए। अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जोगत तो पाइए। कहते अंजन दे विच रह के ही इस तो वख रहना, निरंजन दे नाल जुड़े रहना, आकार दे विच रह के ही निरंकार दे नाल जुड़े रहना, तां ही फिर जोग जोगत नूं प्राप्त कीता जांदा है। जोगत जुगत तो पाई है। जे ये ज्ञान जिन्हें आप नहीं सीखिया, वो फिर दूजे नूं भी एक दृष्ट नहीं कर सकता, फिर वो जोगी नहीं है। जोगी बनना है एक दृष्ट करके, समसर करके उस प्रभु दे मिलाप कर लेना। जिन्हों मेरा समझाते ने ज्ञान ध्यान ले समसर जाना, ज्ञान ध्यान ले समसर रहे, तो नानक आत्म राम को लहे। कहते फिर आत्म राम की प्राप्ति होंदी है। जो कहते ने ज्ञान ध्यान ले समकर रहे, गुरमुख एक विरला कुल है, जिसनों दे कृपा ते सुख पाए, गुरु द्वारा आख सुनाए। आओ अगला शब्द फिर सूही राग दे विच महले पहले दा सूही महला पहला। रहो पंक्तियां ने, मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना, तू जल थल महियल भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना। हे मेरे लाल, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्रभु,
तेरा कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। तू कित्थे तक वसदा है? जा तू जल थल महियल, तू जल विच भी, थल विच भी, महियल विच भी भरपूर है, लीन है। तू जल थल महियल भरपूर लीना, तू आपे सर्ब समाना। तू तो आपे सारे पासे समाया हुआ, सरां दे विच तू आ वसदा है। हे मेरे प्यारे, हे मेरे लाल जियो, तेरा अंत ना जाना, तेरा अंत नहीं जान सकता कोई। ये रहो पंक्तियां ने शब्द दियां। कौन तराजी कवन तुला, तेरी कवन शराब बुलावा। भी केड़ा शराब है जिहड़ा तेरे बारे ज्ञान तेरे घर विच बुलाउंदा है। जिथे केड़ी तकड़ी दे विच तोलिया जांदा है, केड़ा बट्टा है जिहदे द्वारा तोलिया जाना है। कवन तराजी कवन तुला, जा किसने तुलना है तराजू दे विच। कौन शराब है जिन्हें ये ज्ञान तोलना है। कौन गुरु का पै दीख्या लेवा, किस गुरु ते पासों दीख्या लेनी सिक्ख्या लेनी है। के पै मूल करावा, किथे अपने एदा मैं मुल करावा। क्योंकि आप पिछे विचार के आए ना, ये तन बेची बै करी जे कुल है बेकाए। भी किहदे कोल मुल करावा, किथे मैं बेचा ताकि मैनू वो नाम प्राप्त हो जावे। ये सवाल है सारा ही, दो पंक्तियां दे विच सवाल है। हुण इसदा उत्तर की है। मन तारा जी चित तुला, तेरी सेव शराब कमावा। तेरी जिहड़ी सेवा, तेरा शराब जिहड़ा सेव कमाउंदा है, उत्थे फिर मन नूं तकड़ी बनाउणा है, चित नूं विच तोलना है। मन तारा जी चित तुला, तुला अर्थ बट्टा भी कीता है। आपां ये कह सकते हैं भी तकड़ी च जिन्हों पा के तोलना है। मन नूं तकड़ी बना लेना है। मन सारियां दा ही अपना इको ही है, ते उस विच चित जोड़ना, एक दृष्ट होना, एक चित होना, उसनूं तोलना है विच। ते उहदा शराब है जिहड़ी उहदा जिन्हों अपनी सेवा दे विच लाया है। सेव शराब कमावा, तेरी जिहड़ी सेव कमावा तेरा शराब है। घट ही पीतर सो सो तोली, ते घट दे पितर ही तोलना है। अपना शरीर 10 द्वारां दा है, इस करके अपने 10वें द्वार दे विच ये तोलिया जाना है। इन बिद चित रहावा, ऐदां उत्थे ज्ञान लैके चित्त नूं गुर दी जुगती लैके उस घर दे विच टिकाउणा है। ते उत्थे कौन तोलदा? आपे कंडा तोल तराजी, आप ही तोलदा। साडे सारिਆਂ दे अंदर आप ही बैठा है। लेकिन जिन्हां नूं इस वंज विच लाया है वो सानू ये क्या देंदे ने कि किवें आपां अपने अंदर जाना है, किवें मन नूं सुन के मन के चलना है, किवें एक चित हो के जुड़ना है। वो सारा उस शराब ने जिहड़े उस प्रभु दे नाम दा वंज करदे हन। जिवें शराब हुंदे ने हीरे मोती जिन्हां दे कोल सोना गहने हुंदे ने, सोने नूं वो वेचदे ने, ऐदां ही सोने दे गहणिਆਂ नूं वेचदे ने। ऐदां ही ये जिहड़ा नाम है ये प्रभु दा खजाना है, लेकिन उसने अपने अगे करेंदे रखे ने जो उसके नाम का सौदा करते ने, वणज करते ने। शराब जिन्हों क्या है। आपे कंडा तोल तराजी, आपे तोलना हारा, क्योंकि आप ही अंदर बसता सारियां दे, आप ही कंडा है, आप तराजी है, आप ही तोलन हारा है। आपे देखा आपे बुझे, आप देखता है क्योंकि सारे च बैठा देखता है, आप बुझदा है। आपे है बनजारा, बनजारा भी आप ही है, लेकिन आप निरंकार होने करके अपने जना द्वारा अपना बंज करता है। अंधला नीच जात परदेसी, खिन आवे तिल जावे। हुण इत्थे
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਧਲਾ, ਅੰਧਲਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਪਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅੰਧਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਸੇ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੋਲੀਏ, ਕਿਨੇ ਤੁਲਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਰਾਪ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ, ਖਿਨ ਆਵੇ ਤਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿਦਾ ਕਿਉ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਤਰਾਜੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਟ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਏਦਾਂ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ, ਥਲ ਵਿੱਚ, ਮਈਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ, ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
नीचे ले जाइए ध्यान। और फिर दृष्टि सम करके अपने आप में देखिए। नीचे ले जाइए ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स।
फिर दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। नीचे ध्यान लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। जोर नहीं लगाना बिल्कुल भी। फिर दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान।
सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जी ध्यान। पलका उत्ते चुको। फिर सामने लेके आइए ध्यान। नीचे ले जाइए ध्यान।
और दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके नाल अभ्यास करन दे नाल जदों मुख उजल हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, तो इत्थे फिर आपां नूं समझाया भी इहदा जीवत मरना है। फिर अपने घर दे विच भेत आउंदा है। ये ज्ञान है जिहनूं महाराज समझाउंदे ने, गुरमुख ज्ञान डोरी पर पकड़ी, जह खिंचे तह जाइए, पब्बै भालै गुरमुख बूझै, निज कर वासा पाइयै। पब्बै भवजल मार्ग विखड़ा, आस निरासा तरियै, गुर प्रसादी आपो चीनै, जीवत्यां एव मरियै। सो इस तरीके नाल आप अपने जीवन का लाह कर सकते हाँ। यही फिर जुगत है, संत दे विच रह के मन नूं निरंकार दे नाल जोड़ के रखना। निरंकार हर थां ते है, सब दे सामने है। ध्यान उस परमेश्वर से जुड़िया रहेगा, तन साडा संसार दे विच रहेगा, हत्थां पैरां दे नाल कर्म करांगे, चित्त परमेश्वर दे नाल जुड़िया रहेगा। सो आओ इन्नी क विचार करते हैं। बहुत सारियां भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण जोग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।